हलका जंडियाला गुरु तो ते मजीठे नाल संबंधित तरसिका ब्लॉक समति के चेयरपर्सन बीबी परमजीत कौर जी वो कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं समझदा है कि श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े अज परिवार वड्डी गिनती में शामिल हो रहे हैं उहदे च वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट SC मोर्चा गुरदासपुर के साबका सरपंच दोदवान सत्कारयोग बेबी भगत जी, भगवान दास जी जिहड़े मैंबर एग्जैक्टिव भी रहे हैं, और इस तरह नंगली पिंड तो मनदीप सिंह, परमजीत सिंह, रंजीत सिंह, बलदेव सिंह, बलविंदर सिंह, मनजीत कौर, रंजीत कौर, बलजीत कौर, राजविंदर कौर, गुरमुख सिंह, सरनैल सिंह, ये सारी लगभग कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल दीआं गहराइयां चों इन्हां नूं जी आइआं नूं कहना, इन्हां नूं धन्नवाद करदा है। और ये ज्वाइनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अज तो कुछ समय पहला तरसिके और बाकी ब्लॉक समति दीआं चोणां होईयां सन, और उस वेले भी कांग्रेस ने आपदी जोर अजमाई नाल एक चेयरमैन तरसिका आपदी बनाई सी, और जिहड़े ये ज्वाइन कीते है सत्कारयोग बीबी जी परमजीत कौर जी PPCC दे जिहड़े एक्टिंग प्रधान ने डैनी जी, उन्हां दे हलके नाल संबंधित है, उन्हां दे चेयरपर्सन ने। और जदों PPCC दे प्रधान कोई नव नियुक्त होया होवे, हुक्मरान दी सरकार होवे, और उन्हां दे हलके नाल संबंधित चेयरपर्सन उन्हां नूं इलैक्शन तो 5-6 महीने पहला छड्ड देवे, इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आउण वाले हालात कांग्रेस पार्टी लई किहे जे बनणगे। और मैं एक गल दी तां ये बीबी जी उन्हां नूं वधाई दिंदा कि इन्हां ने तां आपदा फैसला असूलन कर लिया, मगर बड़े हैरानगी की गल है कि जिहड़े कुछ वजीर ने 4 ये जे पंजाब सरकार च मैं कह सकदा लफ्ज वरतने तो नहीं चाहिए, मगर जटकी भाषा च जे कह दिया अहुदे दी भुख ते ढीठपना हद तो वध वेखण नूं मिल रहा है कि जे तुहानूं आपदे मुख मंत्री ते भरोसा नहीं रह गया ते तुसीं तां आपदा अहुदा छड्डदे नहीं, मगर एक ब्लॉक समति की एक लेडी होने के नाते तुसी ओदा दृढ़ इरादा वेखो। और मैनू पता अज तो बाद उत्ते दबाव भी बड़ा पैना कि जी ये तो एवें अकाली धक्के नाल इन्हां ने फैसला करा दिया, कुछ करा दिया, आपकी मर्जी नाल इत्थे आके बैठे है क्योंकि सरकारां बहुत कुछ करदियां ने। मगर मैं समझदा उन्हां वजीरां नूं कुछ सीखण दी लोड़ है कि तुसी एडा ढीठपुणा ना विखाओ। जे थोनू इफ यू लॉस्ट फेथ इन योर चीफ मिनिस्टर फिर थोनू अस्तीफा दे देना चाहिए, और अस्तीफा दे के जो असी श्रोमणी अकाली दल ने विधान सभा च गल उठाई सी कि वोटिंग होवे, क्योंकि कांग्रेस 3 हिस्से च वंडी गई है। एक तो कांग्रेस ठोकोताली ग्रुप बन गया, एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह दी बनी पई है, और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना। वो बेचारे कदे सवेरे पता लगता है इनू खड़े होंदे, दोपहर नूं पता लगता उन्होंने खड़े हो जाते हैं। इन्हां हालातां च पंजाब दे लोकां दा, पंजाब दे मुद्दिआं दा की बनना। और कल तुसीं वेखो बड़े जिथे मैं वधाई देना चाहुंदा साडे किसान लीडरशिप नूं, किसानां नूं कि ठाठा मारदा इकट्ठ उन्होंने मुजफ्फरनगर च कीता। और मैं समझदा कि ये दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप नूं जिहड़ी सेंटर सरकार है, भाजपा की लीडरशिप है, उन्होंने एक साफ तरीके नाल एक रेड फ्लैग है कि जे किसानां दी, देश के अन्नदाता की नहीं सुनोगे तो लखां करोड़ां दे इकट्ठ होने हैं, और ये लोकां ने तुहानूं कदे माफ नहीं करना। और मेरी अज अपील है सारी पोलिटिकल पार्टीज नूं
कि हुण पॉलिटिक्स तो उत्ते उठ के एक दूजे ते जाके किसान झंडियां थल्ले विरोध करन दी थां जिस तरीके की एकजुटता पंजाब दे दुनिया भर के किसानों ने विखाई है, ऑल पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर। और वही सबूत जो मुजफ्फरनगर च किसानों ने दिता, वो जा सबूत कट्ठे होके एक झंडे थल्ले कट्ठे होके किसानी मुद्दे ते कट्ठे होके जय जवान जय किसान दे उस नारे थल्ले कट्ठे होके अज देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़न दा समा आया। और मैं आस करदा उम्मीद करदा दैट सारी पंजाब की पोलिटिकल पार्टीज ये पंजाब का माहौल खराब करन की जगह, पंजाब च बॉर्डर स्टेट के हालात बिगाड़न की जगह एक जगह ते एक मंच ते इकट्ठे होकर किसानी मुद्दों ते इकट्ठे होकर लड़ाई लड़न का मन बनाउणगे। इसलिए मैं एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े ये परिवार शामिल होए आ, चाहे दीनानगर हल्के तो, चाहे जंडियाला गुरु हल्के तो, ते चाहे वो होर हल्कियां तो जिहड़े अज ज्वाइन कीते, मैं उन्होंने दिल दीयां गहराइयां चों उन्होंने जी आया कहना, उन्हों का धन्नवाद करदा। जे कोई सवाल है तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो जी, if there's any questions। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। देखो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ ਆਪਦੇ ਰੋਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆ ਵਿੱਚ, मैं उन्होंने किसान नहीं कह सकता क्योंकि किसान तो शांतमई है। किसानों ने शांतमई आपदी अंदोलन असी वेख रहे हैं पिछले 9-10 महीने दे दिल्ली के बॉर्डर से बह के वो चला रहे हैं। लड़ाई दिल्ली के सरकार नाल है, मगर जो सियासी पार्टी का जिस तरीके नाल विरोध करना, और मैं तो फोटोआं भी जनतक कीतियां ने कि वो लोग ने जिहड़ा जिन्होंने मैं ज्वाइन जद कराउण जाना श्री हरगोबिंदपुर साहब, जब मैं गया सी, मैं सिटिंग काउंसलर जिन्होंने हुण कांग्रेस ने टिकट दी सी, उन्हां दे 4 सिटिंग काउंसलर ज्वाइन कराउण गया सी, जिन्होंने वो प्रधान बनाउणा चाहुंदे सी, जिहड़ा 3 वारी उत्थों दा प्रधान रहा। और विद फोटोग्राफिक एविडेंस ये गल स्पष्ट की कि किसानों ने मेरे नाल गल की, वो मेरी गल नाल दलील सुन के उन्होंने आप दा रस्ता खाली करन नूं कहा। मगर कुछ लोग सन जिहड़े कांग्रेस MLA दे भेजे सर, जिहड़े चाहुंदे नहीं सी कि ये कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के अकाली दल में शामिल होण, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। और मैं वही अपील की है कि जे माहौल खराब जिस तरह कर रहे हो, पंजाब च बहुत वड्डी गिनती शहरां च रहिंदी है, बॉर्डर का एरिया, वो इस मुद्दे ते चिंतित ने। सानू पंजाब दे भले की गल करनी चाहिए, किसानी दे भले की गल करनी चाहिए, और यह जी किसी साजिश का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो सेंटर लीडरशिप सेंटर सरकार की साजिश है कि यह शो कर दें कि पंजाब च तां जी ग्रनेड की रिकवरी बड़ी है, टिफन बॉक्स की रिकवरी बड़ी है, ड्रोन्स की रिकवरी बड़ी है, माहौल खराब है, इसलिए इत्थे राष्ट्रपति राज लग जाए। आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल पीपल वी ऑल नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस। और तदे मैं कहना कि पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर जे असी मुद्दे प्रति आपदी संवेदनशील है। और जो कल इकट्ठ होया मुजफ्फरनगर च, मैं समझदा जब ये देश भर दियां किसान जथेबंदियां वख-वख सूबियां चों आके छतरी थल्ले इकट्ठी होईयां ने, सूबे साडे देश की पोलिटिकल पार्टियां नूं भी कुछ सबक सीख के वो रस्ता फॉलो करने की लोड़ है। और शांति बनाए रखना सब तो जरूरी गल है। हरियाणे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस कट का कोई असर नहीं है हरियाणे दे। हाँ जी, हरियाणे के मुख्यमंत्री को बयान दिता गया इस कट का कोई असर नहीं है, हरियाणे के किसान जिहड़े ने वो खुश ने इस वे ते। हरियाणे के मुख्यमंत्री साहब नूं एक गल पुछ लियो, करनाल गया नूं कितना समा हो गया? थोड़ा हेलीकाप्टर तो लत्तदा नहीं करनाल, थोड़ा हेलीकाप्टर तो हरियाणे के किसी सूबे च पिछले लंबे समय तो नहीं लथया। और जे किसान थोड़े हक च ने फिर उस तरीके नाल किसानां नूं कुੱਟਣ ਦੀ लोड़ नहीं पैनी सी। और मैं अज दुष्यंत चौटाला जी नूं भी पुछदा है कि तुसीं कहा कि SDM ते एक्शन होना चाहिए, जिन्हें वो ऑर्डर किए कि सिर फोड़ते जान किसानां दे, ते अज तक एक्शन क्यों नहीं होया? लिप सर्विस नहीं चलूगी, गरेवाल वालों एक्शन इज नीडेड। बराबर टक्कर लवांगे आपां।
ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ एडे सीनियर और उम्र च भी बुजुर्ग ने किसी भी धी भैन बारे जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती है उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए और ये गलत है जी। मैं उसनू ठीक नहीं समझदा। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। देखो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है। इल्जाम लाने तो पहला उन्होंने ये पूछो कि थोड़े 7 MLA गए किधर ने और कईयां नूं तुसीं भेज के वापस भी ले आए हो। थोड़ा जिहड़ा कांग्रेस नाल रोमांच है वो तो मुक नहीं रहा, इसलिए तुसीं ते कांग्रेस रल के खेडदे हो। मैनूं तो हैरानगी हुई आ सैशन सी, मैं वोटां दी मंग कीती ਤੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 416 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਪੀਪੀਏ ਸਰ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚਡੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ और किसानों नू क्योंकि बड़ा लंबा समा चाहे वो कांग्रेस की सरकार सी और चाहे वो मौजूदा भाजपा की सरकार है जिन्होंने बार बार कहा सीगा कि असी किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। दुगनी का की करनी है? किसानों के हर इनपुट प्राइस के भाव वधे आ, उस हिसाब नाल फसलों के भाव नहीं वधे और जिन्नी कमाई अज डीजल पेट्रोल तो वैट ते टैक्स के रूप च सूबे ते केंद्र की सरकार कर रही है उस तरीके की कमाई तो कदे पहला वेखण नूं नहीं मिली है। ਲੱਖਾਂ करोड़ रुपया कमा गए ते बोझ पाउण की जगह मदद तो कोई कर नहीं रहा। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢੀਠਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ नो कॉन्फिडेंस मोशन लियाऊगी, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰ ਅੱਜ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ टीचर डे ते भी भावे सिंगला साहब एक बहुत हाई सिक्योरिटी ला के उन्होंने आप दा जेडे टीचर्स नू सन्मानित किया, मगर जेडी वड्डी गिनती च सी वो आप दी मंगां नू लैके सड़कां ते सी, वो असली आवाज़ सी।
ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਬਟ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਫਟਰ 8 PM। ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਵੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਮੋਲਾ ਉਜਮੂਲਾ ਖਵਾ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜਮੋਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। 7 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪਿਆ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਕਾਦੇ ਬਸ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, 5-5 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 50 ਤੋਂ 55, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ। 2017 ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, 11 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਆਂ 77, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 97 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ 20 ਆਪ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਤੋਂ 55, ਤੇ ਜਦੋਂ 97 ਦਿੱਤੀਆਂ 20 ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ 50 ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2017 ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 34 ਤੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 11 ਸੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 18 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 43 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TRS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ 88। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ TDP ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਸਰਵੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਗਲਤੀ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਜੀ ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨ ਵਾਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰ, 500 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ airport ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਜ਼ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੂਗੇ ਔਰ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਖੜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐਕਟਿਵ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਬੜੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਰ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।